गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाईए जी। ते अज की इस विचार नूं शुरू करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले हफ्ते सिख अरदास नाल संबंधित जो विचारां की लड़ी शुरू की गई सी, अज उसके उत्ते दूजी विचार होवेगी। जे किसी मनुख नूं ये समझाउणा होवे कि सिख धर्म है कि, इसका इतिहास की आ, इसकी मर्यादा की आ, इसदियां किहड़ियां-किहड़ियां संस्थावां ने ते सिख अपने जीवन दे विच किहड़ियां मंगां करदा, उन्हां सारियां दा संखेप जिहड़ा हैगा आ वो इस अरदास दे विच दर्ज हैगा। इस अरदास का एक एक अखर जिहड़ा आ वो बहुत कीमती आ। जे असी सिख विचारधारा नूं, सिख इतिहास नूं, गुरु पातशाह दे प्रति अपनी शरधा भेंट करनी आ ते सानूं अरदास दे एक एक शब्द का जिहड़ा अर्थ आ उस दे बारे पूरी स्पष्टता होनी बहुत जरूरी हैगी है। ते अज उस नाल संबंधित जिहड़ा गुरु पातशाह की जदों असीं अरदास शुरू करते हैं, प्रथम भगौती वाला जिहड़ा पौड़ी जिहड़ा बंद होंदा, उस बारे विचार चर्चा करांगे। पर उस तो पहला अपनी सुरत नूं उस थां ते लैके जाना जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आनंदपुर साहिब छड्ड के पौंटा साहिब की धरती के उत्ते गए सन। पौंटा साहिब वो स्थान हैगा जिथे साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म होंदा आ। गुरु पातशाह ने भंगाणी की जिहड़ी जंग सी वो भी इस स्थान ते लड़ी ते इस स्थान के उत्ते जिहड़ा सब तो अहम कारज गुरु पातशाह ने कीते वो सी कि उन्होंने उत्थे एक कवि दरबार जिहड़ा सी उसका संगठन किया सी। भारत के वख-वख कोनियां दे उत्तों कवि गुरु उत्थे आउंदे ने पौंटा साहिब की धरती के उत्ते। ईवन कि गुरु पातशाह ने आप भी बहुत सारियां बाणियां ते रचनावां इस पावन धरती के उत्ते रचियां। बहुत सारा जिहड़ा भारती साहित्य सी उसनूं पंजाबी दे विच उहदा लिपि अंतरण किया, जिन्हों असीं इंग्लिश दे विच ट्रांसलिटरेशन कह लैंदे हैगे। ते उस दे पिछे गुरु पातशाह ने जिहड़ी भावना सी वो ये स्पष्ट कर दित्ती कि जदों मैं इन्हां सारे ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ इन्हां नूं पंजाबी दे विच अनुवाद कर रहा तो उहदा भाव की हैगा, दसम कथा भगौत की भाखा करी बनाए, अवर बासना नहीं प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। कि जिहड़ा धर्म युद्ध आ उहदा चाह पैदा करन दे लई बहुत सारा जिहड़ा भारती ਸਾਹਿਤ सी गुरु पातशाह ने उसका लिपि अंतरण किया पंजाबी दे विच। क्योंकि जिहड़ा अरदास का पहला बंद हैगा आ एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह, श्री भगौती जी सहाय, वार श्री भगौती जी की पातशाही 10वीं। इत्थों लैके तेग बहादुर सिमरिए कर नौन दे आवे धाए, सब थाई होए सहाय। ये गुरु पातशाह की रची हुई भगौती की वार, जिसनों चंडी की वार भी कह लिया जाता, उहदे विचों जिस महान शख्सियतां ने जिन्हां ने खालसा पंथ की अरदास की सिरजना की, इसनूं लिखिया, उन्हां ने जिहड़ा पहला इसकी पौड़ी सी इस वार दे विचों लई। ते इस तो बाद फिर अगला जिहड़ा दा चरण शुरू होंदा जी 10वां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। असी सारे इस बारे भी पढ़ते हैगे। तो हुण इन्हां एक एक चीज़ बारे अज असी इन्हां नूं समझण की कोशिश करांगे कि इन्हां दे अर्थ की ने, इन्हां दे विच जिहड़ा संदेश गुरु पातशाह ने जां उन्हां गुरसिखां ने जिन्हां ने अरदास नूं सिरजिया, जदों इसनूं इस पौड़ी नूं उस अरदास दे विच जोड़िया तो उन्हां दे मन की भावना की होएगी। जदों असी सब तो पहला देखते हैगे एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म की जिहड़ी मुढ़ली बुनियाद आ, इहदा जिहड़ा विश्वास हैगा वो सिर्फ तो सिर्फ एक वाहिगुरू दे विच है। एक तो गल शुरू हुंदी ते गुरु नानक पातशाह ने एक ओंकार दे नाल असी जो देखते हैं कि उन्होंने इनू अखरां दे विच शब्दां दे विच नहीं लिखिया, इस दे नाल गिणत का जिहड़ा एक हुंदा एका हुंदा उन्नू जोड़िया हैगा। इहदे पिछे भाव की सी गुरु पातशाह दा? कई वारी अखरां दे नाल शब्दां दे नाल
इंसान जिहड़ा आ छेड़छाड़ कर सकदा आ, उन्हां दी गलत व्याख्या भी कर सकदा है। उदाहरण के तौर के उत्ते वाहिगुरू गुरु मंत्र है, सारे असी जाप करते हैं, तो कई बारी तुसी सोशल मीडिया ते देखा होएगा कि वाहिगुरू शब्द के अर्थ जिहड़े ने वो हिंदू देवी देवतियां दे नाम दे नाल जोड़ के किते जांदे ने। वावे तो विष्णु बना लिया जांदा, रारे तो राम दा, कि ये सारियां दा जिहड़ा इकट्ठ आ उहनूं गुरु पातशाह ने वाहिगुरू शब्द दे विच रखिया, जो कि बिल्कुल गलत हैगा। इस करके गुरु पातशाह ने एक जिहड़ा हिंसा सी कि इहदी कोई गलत व्याख्या ना कर सके कि सिखां दा गुरु साहिब दा जिहड़ा विश्वास आ वो एक ते एक अकाल पुरख दे विच हैगा, दूसरी किसी ताकत दे विच नहीं हैगा। इस तो बाद श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ते विद्वानां ने इस नूं मंगलाचरण के रूप दे विच निर्धारित किया कि ये मंगलाचरण हैगा। मंगलाचरण वो पद्धति हुंदी आ जदों कोई भी महान व्यक्ति या कवि कोई काव्य रूप दे विच किसी चीज़ की सिरजना करदा आ ते वो अपनी शरधा भावना भेंट करदा जिस दे विच उसका विश्वास हुंदा है। गुरबाणी दे विच गुरु नानक पातशाह ने भी मंगलाचरण का उचारण किया, जिसनों असी मूल मंत्र भी कह लैंदे आ। उस मूल मंत्र दे विच गुरु पातशाह ने परमात्मा दे गुणां दा, उसके स्वरूप का संखेप रूप दे विच बयान कर दिता कि सिखां दा वाहिगुरू परमात्मा है, कि उस रूप दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने इसनूं वाहिगुरू नूं एक ओंकार ते श्री वाहिगुरू जी की फतेह कह के उस परमात्मा दे नाम का जयकारा लगाया कि उस वाहिगुरू दे जिस विच असीं विश्वास रखते हैं उसकी हमेशा फतेह हुंदी है। अगे फिर दसदे ने गुरु पातशाह श्री भगवती जी सहाय, ते इसनूं सिख विद्वान जिहड़े ने वो आशीर्वाद वादक मंगल जिहड़ा आ वो मनदे ने कि गुरु पातशाह अकाल पुरख कोलों ये जाचना करते ने कि तुसी मेरे सहाई होना, मेरे अंग संग होना, हमेशा मेरी सहायता लई खड़े होना। उन्हां दे विच जिहड़ी शरधा आ गुरु पातशाह ने वो भेंट कीती हैगी। इस तो अगे वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं वार भगवती जिहड़ी हैगी ये सिरलेख हैगा उस वार दा, जिस दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने एक युद्ध का वर्णन किया। वो युद्ध हैगा देवी दुर्गा ते दैंतां दे विचकार, कि जिहड़ी दैंत ने उन्हां नूं एक औरत जिसनों हिंदुस्तान की धरती दे विच अबला कमज़ोर समझिया जांदा सी, उन्हां दा शिंगार करदी हैगी, उन्हां नूं खत्म करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਜਾਏ, ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭਾਵ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਭਗਉਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ, परमात्मा की जिहड़ा खड़गधारी वाहिगुरू आ, जिहदे हत्थ विच किरपान फड़ी हुई, इस तरह के परमात्मा का गुरु पातशाह ने जिहड़ा स्वरूप आ वो बयान करते हैं। जदों असी खंडे वल भी देखते हैगे कि जिहड़ा खंडा अज गोल चक्कर हुंदा उहदे विच मीरी पीरी दियां तलवारां, कि सिखां दे मनां दे विच ये चीज़ां इस तरह बैठ चुकियां ने कि सिख ने संत ते सिपाही का रूप होना आ, कि जिहड़ा सिखां दा वाहिगुरू हैगा आ वो भी खड़गधारी आ, वो केवल कृपालू दयालू ते रहीम नहीं हैगा। उहदे हत्थ दे विच जदों खड़ गया उस दे पिछे भाव की आ कि वो न्याय करन वाला वाहिगुरू आ। ते ये खड़ग हमेशा गरीब दे हक लई, मजलूम दी रखिया दे लई ते अन्याय दे खिलाफ चुकी जाएगी, क्योंकि परमात्मा दा बिरद किसी दे नाल धक्केशाही करना नहीं हैगा, किसी मजलूम नूं दुख देना नहीं हैगा। तो
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਤੁਜ, ਅਸਕੇਤ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਕਿ ਖੜਗ ਕੇਤ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੀਰ ਤੂਹੀ ਸੈਥੀ ਤੂਹੀ ਤਬਰ ਤਲਵਾਰ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੇ ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਿਤੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗੁਰੂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ, ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਸਿਮਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੇ ਘਰ, ਗੁਰਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ। ਗੁਰਦਾਤਾ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਣਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਹਿਵੇ ਘਰ, ਹਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦਵੈਸ਼, ਅਗਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਿੰਨ ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? ਆਮ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਖੀ ਸਹਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਖੀ ਸਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉੱਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਥਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੌਨ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਾਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇਹ ਆਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡਿੱਠਣਾ, ਇੱਕ ਡਿੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬੈਦ ਕਹੇ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਵਸ। ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੇ ਲੈ ਖਸ। ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਵਾ ਤੇ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚਰਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, 9 ਨਿੱਧ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥਾਟ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਨੌ ਨਿਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌ ਨਿਧ ਹੈ ਕੀ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌ ਨਿਧ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਜੋ ਮਮ ਸਾਥ ਚਾਹੇ ਕਰ ਬਾਤ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਥ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ, ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ। ਕਿ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਦੇਹ ਪਲਟਦੀ ਆ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਬੱਝੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।